सिंह राशि आगामी 7 दिन मध्य सतर्क रुहंतु बंधुगण। महाविनाशर समय आरंभ हेबाकु जाउछि। दिनगुड़िकु पछकु गणना करिबा आरंभ करंतु, कारण बंधुगण 84 वर्ष परे तुमर कुंडली रे एक दुर्लभ महासंधि सृष्टि हेउछि। एबे राहु एवं केतु उभय ग्रह तुम जीवन रे विपर्जय आनिबाकु जाउछंती। तुम सहित एपरी एक घटना घटिबो जे तुम आखिरु रक्त लुह बहिबो बंधुगण। हाँ, मु तुमको कहि देउछि जे तुम जीवन रे सबु किछि ओलटपालट होई सारिछि। तुमे एहा भल भाबरे जान, कारण तुमर शत्रु माने तुम उपरे मंत्र पकाइछंती। तुमर कठिन परिश्रम, तुमर भाग्य एवं तुमर भाग्य बंधा होईछि। तुम घरर लक्ष्मी बंधा होईछि। तुम घरर देवी माता अन्नपूर्णा बंधा होईछंती। हाँ, एबे एपरी परिस्थिति रे राहु एवं केतु उभय मिसी तुम जीवन रे एपरी परिवर्तन आनिबे। एपरी परिवर्तन जहा सुनी तुमर मेरुदंडरे थरहर होईजिबो। देख बंधुगण, मु जेउ भविष्यवाणी करिबाकु जाउछि ताहा साधारण नुहे, कारण तुमर कुंडली रे उपस्थित 9टी ग्रह आगामी 7 दिन मध्यरे तुमर जीवन रे एक बड़ निष्पत्ति नेबा पई एकाठी हेबे एवं मु ग्यारंटी देउछि जे एही बड़ घटना घटिबो। एपरिकी केही एहाकु रोकी पारिबे नाही, कारण शनि राहु एवं केतु समस्ते उलटा गति करिछंती। बंधुगण, मु तुमको कहिबाकु चाहूछि जे तुम जीवन रे एक बड़ परिवर्तन घटिबाकु जाउछि, जहा पई तुमे बहुत वर्ष धरी उत्साहर सहित अपेक्षा करिछ। बंधुगण, तुमे तुमर जीवन रे बहुत कांदिछ, तुमे बहुत कष्ट पाइछ, किंतु आउ नुहे, कारण एबे न्यायर देवता शनिदेव तुमर प्रत्येक लुहर प्रतिशोध नेबाकु जाउछंती। आउ देख बंधुगण, जेतेबेले शनिदेव प्रतिशोध नेबे तुमर प्रत्येक शत्रु परीक्षारे पड़िबे। बंधुगण, मु जाने जे तुमे बहुत वर्ष धरी एक छोट खुशी पाई अपेक्षा करिछ एवं अनेक थर तुमर अपेक्षा तुमको अनेक थर भांगी देइछि। बंधुगण, तुमे खुशीर किछि मुहूर्त पाई मध्य आग्रही। बंधुगण, तुमर प्रियजन माने तुमको बहुत कंदाइछंती। तुमर प्रियजन माने तुमको जंत्रणा देबारे कोनोसी कसरत छाड़ी नाहंती। जहा उपरे तुमे विश्वास करिथिला से तुमर विश्वास भांगी देला एवं तुमको मृत्यु मुखरे छाड़ी देला। हाँ बंधुगण, तुमर शत्रु माने तुमर घरर लक्ष्मी को बांधी देइछंती। तुमर शत्रु माने तुमर हातर लक्ष्मी को बांधी देइछंती, जहा जोगु तुमर समस्त कठिन परिश्रम व्यर्थ जाउछि। किंतु एबे यथेष्ट ना, कारण बंधुगण, आगामी 7 दिन मध्यरे ग्रह एवं नक्षत्र रे एते बड़ परिवर्तन घटिबाकु जाउछि जे तुमर वर्ष वर्षर कठिन परिश्रम सफल हेबाकु जाउछि। एवं सफलता परे बंधुगण, तुमे कोनोसी अहंकार को तुम मनरे प्रवेश करिबाकु देबा उचित नुहे। तुमे यथासंभव निजको माटी सहित जोड़ी रखिबा उचित, कारण तुमर चेर पृथिवीर गभीर को व्यापीबाकु जाउछि। तेनु मु तुमको कहि देउछि जे तुमर 7 जीवनर दारिद्र्य, जेउ दारिद्र्य रे तुमे बहुत कांदिथिल, जेउ दारिद्र्य हेतु तुमर निज लोक माने तुमको परिहास करिथिले, सेही दारिद्र्य एबे दूर होइजिबो। कारण बंधुगण, जेउ जिनिस पई तुमे वर्ष वर्ष धरी आग्रही थिल, ताहा तुमे एबे पाइबो। देख, एपरी किछि घटना घटिबो जहा तुमे 7 जीवन रे मध्य कल्पना करि नथिल। मोर तुममानंकु केवल एक छोट अनुरोध, आजि मो सहित एही भिडियोटी आरंभरू शेष पर्यंत देखंतु, कारण बंधु मानंक पई आगामी 7 दिन मध्यरे घटुथिबा एक अत्यंत विरल संजोगरे एही राहुरे मंगल, केतु एवं शनि बंधु मानंक सहित बृहस्पति एवं शुक्र मध्य एकाठी हेउछंती। देखंतु, जेतेबेले एही समस्त ग्रह एकाठी उलटा घुरी बुलिबे, सेतेबेले आपणंक शत्रु माने रातिर निद हजाई दे बे। एबे आपणंक नाम केवल समग्र पड़ोसी रे नुहे, बरं समग्र सहर रे प्रतिध्वनित हेब। प्रत्येक शत्रु, प्रत्येक संपर्की एबे आपणंक पाद चाटिबे। बंधुगण, मिठा बांटिबाकु प्रस्तुत हुअन्तु, कारण आपणंक जीवन रे एते बड़ खुशी आसिबाकु जाउछि जे एहा सुनी आपण मध्य पागल परी नाचिबा आरंभ करिबे। बंधुगण, देखंतु, प्रत्येक परिवार रे
प्रत्येक घरे प्रत्येक संपर्कीयଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ିର ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖୁସି ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ତେବେ ଆପଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କାରଣ କେବଳ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ ହେବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ କୁଳଦେବୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ ହେବେ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବଂଶଧରମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବଂ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଘରର କୁଳଦେବୀ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଘରର କୁଳଦେବତା ଦୟାଳୁ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁଗଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ିର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ କ୍ଷୁଧାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଆଗାମୀ 7 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମନେ ରହିବ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଶନିଦେବ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ, ସେ କାନ୍ଦିଲେ, ଏପରିକି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଲୁହ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦେଖିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖି ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆସିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ତାଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀ ପକାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯେଉଁ କାଗଜ ଖୋଲିଛି, ଯେଉଁ କାଗଜ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଗୁପ୍ତ ଥିଲା, କିଏ ଜାଣେ, ଯାହା ରହସ୍ୟମୟ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ତାହା ଖୋଲି ଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି। ତୁମେ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହା କରିପାରୁନାହଁ। ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନେ ତୁମର ସମସ୍ତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କାହିଁକି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି? କାରଣ ଶତ୍ରୁମାନେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଗକୁ ଯାଅ। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶତ୍ରୁର ନଜର କେବଳ ତୁମର ଟଙ୍କା, ତୁମର ପରିବାର ଏବଂ ତୁମ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆଣିବା ପାଇଁ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଉପରେ ଅଛି। ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛ। ତୁମେ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହା କରିପାରୁନାହଁ। ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନେ ତୁମର ସମସ୍ତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବିଚଳିତ ହୁଅ, କେତେବେଳେ ତୁମେ ଗ୍ରହ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପଛୁଆ ଗତି ଦ୍ୱାରା ବିଚଳିତ ହୁଅ, କେତେବେଳେ ଶନିଙ୍କ ସାଡ଼େ ସତୀ ତୁମକୁ ବିଚଳିତ କର, କେତେବେଳେ ତୁମର ନିଜର କିଛି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମର ସ୍ୱଭାବରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଏପରି କିଛି ଘଟିବ ଯାହା ତୁମେ କଳ୍ପନା କରିନଥାନ୍ତ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ତୁମେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସହିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ହିଁ ତୁମେ ସବୁକିଛି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ଆଉ ତୁମଠାରୁ ମୋର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା କହୁଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା ଛୋଟ ସୂଚନା ଦେଉଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା ଗୁପ୍ତ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବା ଉଚିତ କି ମୁଁ ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓ ଶୁଣିବା ପରେ ତୁମେ ତୁମର ମୁହଁ ବନ୍ଦ ରଖିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ଏହା ତୁମର ମା, ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ତୁମର ନିକଟତର କାହାକୁ, ଏପରିକି ତୁମର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, କାରଣ ଯଦି ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣିଯାଏ ତେବେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧିତ ହେବେ। ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ଶନିଦେବଙ୍କ ସଦେଶତି ତୁମ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କେବଳ କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡିଓଟି ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦୟାକରି ଆଜିର ଏହି ଛୋଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡିଓଟିକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା ପରେ ସତ୍ୟ ଭକ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟ ହୃଦୟରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ 3 ଥର ଓମ୍ ହନୁମନ୍ତେ ନମଃ, ଓମ୍ ହନୁମନ୍ତେ ନମଃ, ଓମ୍ ହନୁମନ୍ତେ ନମଃ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିବ, ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଏକ ମହାନ ଖବର ପାଇବେ
ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କ ସାଡ଼େ ସତୀରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଜୀବନ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବନ୍ଧୁଗଣ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଗତି କରୁଥିବା ନକ୍ଷତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହଲାଇ ଦେବେ। ଏହି ବନ୍ଧୁଗଣରେ ଶନି ଏବଂ କେତୁ ଉଭୟଙ୍କ ପଛୁଆ ଗତି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହାପରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଖିବାକୁ ଦେଉଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବିକା ହେଉଛି ଯେ ଜୀବିକା ସହିତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଘର ପ୍ରତିପାଳନ କରେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିପାଳନ କରେ, ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବିତାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଜୀବିକାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଧରାଯାଉ ଆପଣ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସେହି ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ କିମ୍ବା ତାହା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯେପରିକି ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ବୃତ୍ତି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଧର୍ମବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ମୋର ବ୍ୟବସାୟ କାହିଁକି ଚାଲୁନାହିଁ, ମୋର ଚାକିରି କାହିଁକି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁନାହିଁ, ମୋ ଜୀବନରେ କାହିଁକି କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକର ଗତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତୁମ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଏହି ଗ୍ରହ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୀଟପତଙ୍ଗକୁ ଥରାଇ ଦେବେ। ଏବେ ଏପରି ଘଟିବ ଯାହା ଗତ 7 ଜନ୍ମରେ ତୁମ ସହିତ ଘଟିନଥିଲା, କାରଣ ମାତ୍ର 7 ଦିନର ଏହି ସମୟ ତୁମର ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ। ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର, କର୍ମ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଧକ୍କା ହେବ ଏବଂ ତୁମର ଜୀବନର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେହି ଅଧ୍ୟାୟ ଯାହା ତୁମେ ଗତ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ତୁମର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ତୁମର କର୍ମ ସହିତ ଲେଖୁଛ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଭିଡିଓରେ ତୁମେ ଏପରି ଏକ କଟୁ ସତ୍ୟ ଜାଣିବ ଯାହା ତୁମର ଆଖି ଖୋଲିଦେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି 7 ଦିନର ସମୟ ଯାହା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ତୁମ ଘରେ ଝଗଡ଼ା ଏବଂ କଳହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, କାରଣ ଦେଖ, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଉଗ୍ର ସ୍ୱଭାବ ତୁମ ସମ୍ପର୍କରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ର ଉପସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହା ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର ମେଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟଠାରୁ ତୁମକୁ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏହି ରାହୁ ତୁମ ଘରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ କି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହା ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହେବ, ଏହା ତୁମର ଘରର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଏହା କାମ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି, ନଚେତ୍ ଲାଞ୍ଜରେ ଅଧିକ ଛାଇ ଅଛି। ପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ଯେ ତୁମେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଲାଭ ପାଇବ। ଦେଖ, ଏହି ଝଡ଼ ଏବଂ ଝଗଡ଼ା ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ବନ୍ଧୁଗଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେବେ ବି ଝଡ଼ ଆସେ, ସେହି ଝଡ଼ ଅନେକ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ଅନେକ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଝଡ଼ ପରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଆସେ, ସେହି ଶାନ୍ତି ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦିଏ। ଦେଖ, ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଘଟିବ ଝଡ଼। ତେଣୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ତୁମର କଥାରେ ବହୁତ ସଂଯମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସଂଯମ ବିନା ଜୀବନ ସହଜ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମକୁ ବହୁତ ସଂଯମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ମୁହଁରୁ କିଛି କହିବ, ତେବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ବଢ଼ିପାରେ, ପରିବାର 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମର ନିକଟତର କେହି ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ତୁମର ଆଗାମୀ ସମୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘର ଭିତରେ ହେଉଥିବା ଝଗଡ଼ା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହଲାଇ ଦିଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପରିବାରରେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ, ଏହା ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ, ଚାକିରି ସବୁକିଛିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କକୁ ଏଡ଼ାଇବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇବାର ଉପାୟ କହିବି। ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇବାର ଉପାୟ ହେଉଛି ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ,
ଏହି ପ୍ରତିକାର ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବା ଉଚିତ ଯାହାଙ୍କ ପରିବାରର ପରିସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଝଗଡ଼ା ଏବଂ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ପରିବାରରେ ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରେମ, ସ୍ନେହ ଏବଂ ଭାଇଚାରା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ମହୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ହଁ, ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବାରରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଏକତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କେବଳ ଏହା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା, ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଏପରି ଅନେକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଯାହାର ମୁଖା ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେହି ମୁଖା ଦେଖିବା ପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଦେଖ, ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ମିଛ, ଛଳନା ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଲୁଚି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏବେ ସେହି ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯାହା ଉପରେ ତୁମେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି, ତୁମେ ଯାହା ଉପରେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲ ତାହାର ପ୍ରକୃତ ଚେହେରା ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ଟିକେ ଆଘାତ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ଉନ୍ନତ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଆମର ଡଙ୍ଗାକୁ ଏକ ନଦୀକୁ ନେଇଯାଉ, ତେବେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ଶାନ୍ତ କି ହିଂସାତ୍ମକ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହାକୁ ପାର କରିନାହୁଁ। ସେହିପରି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଏକ ନଦୀ। ଏହି ନଦୀରେ ଅନେକ ପଥର, ଅନେକ ପଶୁ ଏବଂ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ରହିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ଉନ୍ନତ ହେବ, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ଠକୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ଖୁସି ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏବେ ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ। ଏହି 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ଲୁକ୍କାୟିତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ମୁହଁ ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମର ହୃଦୟକୁ ଟିକେ କଠିନ କର। ତୁମର ହୃଦୟକୁ ଦୁର୍ବଳ ରଖ ନାହିଁ। ସତର୍କ ରୁହ, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ତୁମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସମୟ ପରେ ତୁମେ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ନିଦ୍ରା ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ କରିପାର। ମାନସିକ ଚାପ ଆହୁରି ଟିକେ ବଢ଼ିପାରେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ପୂଜା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆରାମ ମିଳିବ। କାରଣ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଥର ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଆମକୁ ଗ୍ରହ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନେକ ଥର ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଆମକୁ ଜୀବନରେ ପରିବାର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହି ଶାନ୍ତି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାଇଥାଉ, ଭକ୍ତିରୁ ପାଇଥାଉ। ଯଦି ଆମେ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରେ ପୂଜା କରୁ, ତେବେ ଭଗବାନ ନିଜେ ଆମର ଖୁସି ଲେଖିବାରେ ଆମ ସହିତ ରହିବେ। ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମେ ସତର୍କ ରୁହ। ରାତିରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଅ, କାରଣ ଏହି ଚାପର ପ୍ରଣାଳୀ ଯାହା ତୁମ ଭିତରେ ଚାଲିଛି, ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁନାହିଁ, ରାତିରେ ହଠାତ୍ ଉଠିବ ଏବଂ ବସିବ, ତାହେଲେ ତୁମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ମାନସିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାପରେ ତୁମେ ସେହି ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ, କାରଣ ରାତିରେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଅ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚୁପଚାପ ବସିଥାଅ। ଅଧିକ ପୂଜା କର ନାହିଁ, କେବଳ ବସିଥାଅ। ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ସହିତ ଆଖି ସଂଯୋଗ କର। ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ସହିତ ଆଖି ସଂଯୋଗ କରିବା ସମୟରେ ତୁମକୁ ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କର ବା ସେଠାରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏକାନ୍ତରେ ବସିଥାଅ। କେବଳ ସେଠାରେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ୟା ଯାହା ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ସେହି ସମସ୍ୟା ପ୍ରେମ, ପରିବାର, ବ୍ୟବସାୟ, ଚାକିରି, ଟଙ୍କା ସହିତ ଜଡ଼ିତ କି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେହି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିକାଲି କେତେବେଳେ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ତୁମ ଭିତରେ କିଛି ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ଭୁଲ ଘଟିପାରେ, ମୋ ସହିତ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିପାରେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମକୁ ଘାରିପାରେ। ଏହି ଭୟ ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରୁ ବାଧା ଦେବ, ତୁମର ପ୍ରଗତି ପଥରରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ତୁମର ପ୍ରଗତି ପଥର ପାଲଟିଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏପରି ଭୟ ତୁମକୁ ଘାରିବ କାରଣ ଏହା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ ହେବ। ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହେବ। ଯଦି ତୁମେ କିଛି ଭଲ କରିବାକୁ ଯିବ, ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ତାହା ଭୁଲ ହୋଇପାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଭୟ ତୁମକୁ ଘାରିପାରେ। ଏବଂ ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ତୁମେ ଯାହା କର, ତୁମର ମନରୁ ଭୟକୁ ଦୂର କର, କାରଣ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ।
ସବୁକିଛି ତୁମ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଏବଂ ଏହା ସତ୍ୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଭୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଦେଖ, ତୁମେ ଶନିବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ପୂଜା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତୁମେ ଭୟଭୀତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ତେବେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, କାରଣ ଏବେ ବାଲାଜୀ ମହାରାଜ ତୁମ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷିବେ, କାରଣ ଗ୍ରହମାନେ ଏବେ ତୁମର ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ସହଜ କରିଦେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁମର ଧନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଧନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିବ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ଏବେ ଗତି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ। ଏବେ ତୁମର ସମସ୍ତ କାମ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଏବଂ ଏହି ଗତି ନିଶ୍ଚିତ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ଜୀବନରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ବହୁତ କନ୍ଦାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଖୁସି ଦେବ। ହଠାତ୍ ତୁମେ କାହାକୁ ଭେଟିବ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ହେବ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସେହି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭେଟିବ, ତୁମେ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ପାଇବ। ଏହା ଏପରି ଘଟେ ଯେପରି ଆମେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୁନିଆରେ ରହୁଛୁ। ଆମର ଦୁନିଆ ଏକ ଶୁଷ୍କ ସ୍ଥାନ, କିଛି ନୂଆ ଘଟୁଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କେହି ଜଣେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସି ଆମକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ଦେଖାଏ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମକୁ ଏହି ଦିଗ ଦେଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟତର ହୋଇ ଆମେ ବଞ୍ଚିବାର କଳା ଶିଖୁ, ଆମେ ଖୁସି ରହିବାର କଳା ଶିଖୁ, ଆମେ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆମକୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ତାହା କୁହନ୍ତି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଗମନ ପରେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ତେଣୁ ସମ୍ଭବତଃ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନସାଥୀ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଆସିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବେ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଗମନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସୂତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳିଯିବ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ବନ୍ଧୁତା, ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ସମ୍ପର୍କ, ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ସମ୍ପର୍କ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବ। ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସମୟ ବିତିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ହାର ମାନିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେହି ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେହି ଜୀବନ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ତୁମକୁ ଭିତରରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦେବ। କାରଣ କେତେବେଳେ ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଏତେ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ଯେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁନାହୁଁ। ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଏତେ ଭୟ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ସଫଳ ହୋଇପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମକୁ ତୁମର ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମକୁ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶନିଦେବ ତୁମର ଜୀବନରେ ବିକାଶ ଏବଂ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ବନ୍ଧୁଗଣ, କାରଣ ଯଦି ଆଜି ତୁମର ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଅଛି ଏବଂ ତୁମର ଏତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ଯେ ତୁମେ ସବୁକିଛି କିଣିପାରିବ ଏବଂ ତୁମର ମନରେ କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ, ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭୁଲିଯାଅ ନାହିଁ ଯେ ଏପରି ସମୟ ଆସିପାରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ରହିବ ନାହିଁ, ତୁମେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏପରି ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନରେ ଭୟ ରହିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ସେହି ଭୟ ଏପରି ଭୟ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଗରିବ ହୋଇଯିବି, ମୋଠାରୁ ସବୁକିଛି ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯିବ। ଭୟ ହେବା ଉଚିତ କାରଣ ଉପରୋକ୍ତ ଭଗବାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଜି ତୁମର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧନ ଅଛି ଏବଂ ସବୁକିଛି ଭଲ ଚାଲିଛି, ତେବେ ଦାତା ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜଣେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, କାରଣ ଯଦି ଭଗବାନ ଦେଇପାରନ୍ତି, ତେବେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର କିଛି ଭୁଲ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ତୁମେ ତୁମର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ତୁମର ବହୁତ ଦୁଃଖ,
ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି, ତୁମେ ବହୁତ କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛ, ତୁମେ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛ, ତେବେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଏକ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ସବୁକିଛି ରହିବ ଏବଂ ଏତେ ଯାହା ତୁମେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ହେବ। ସେହି ସମୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ। ଏହି ଦୀପାବଳି ନିକଟରେ ଶୁଭ ସମୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏବେ ତୁମର ସମୟ ଆସୁଛି। କେବଳ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇ ବସି ରୁହ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି, ଏହା ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣ। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ମାଛ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ସେ ସମୁଦ୍ର ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଗଛ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ସେ ପୃଥିବୀ ମାତା ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ସେ ନିଜ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଥିଲେ, ଆସ, ତୁମର ନିଜ ପ୍ରତିଛବି ଏବଂ ରୂପରେ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କର। ଯଦି ଏକ ମାଛ ପାଣି ଛାଡ଼ିଦିଏ, ତେବେ ତାହା ମରିଯିବ କାରଣ ଏହା ତାର ଉତ୍ସରୁ କଟିଯାଏ। ସେହିପରି ଯଦି ତୁମେ ମାଟିରୁ ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ଅଲଗା କର, ତେବେ ତାହା ଶୁଖିଯିବ କାରଣ ଏହା ତାର ଉତ୍ସରୁ ମଧ୍ୟ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଠିକ୍ ସେହିପରି ହେବ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ଏବଂ ଭୁଲ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ତେବେ ତାର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଯିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ରହିବା ଉଚିତ। ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ସ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମକୁ ତାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି କାରଣ ଜୀବନ କେବଳ ତାଙ୍କଠାରେ ବାସ କରେ। ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଆମକୁ ରାତାରାତି ଏତେ ଖୁସି ଦେଇପାରିବେ ଯେ ଆମକୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନ ହୁଏ। ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଆମକୁ ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେଇପାରିବେ ଯେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବୁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, କେବଳ ମନେ ରଖ ଯେ ତୁମେ ତୁମର ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ତୁମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହ। ସେହିଠାରୁ ଜୀବନ ଆସେ। ସେହିଠାରୁ ତୁମେ ଶକ୍ତି ପାଇବ ଏବଂ ସେହିଠାରୁ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ ଖବରକାଗଜ ସକାଳେ 10 ଟଙ୍କାରେ ମିଳେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେହି ଖବରକାଗଜ 10 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ତେଣୁ ମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷର ନୁହେଁ, ମୂଲ୍ୟ ସମୟର। ତୁମେ ସେହି ସମୟକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ସଫଳତା ନିଜେ ଆସିବ। ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି କେଉଁ ସମୟକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ବନ୍ଧୁଗଣ, କେବଳ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବ ଏବଂ ଏବେ 2 ରୁ 3 ମାସ ପରେ ତୁମେ ଭାବୁଛ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ଭଲ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ତୁମକୁ ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସମୟ ଆସିଯାଇଛି, ତେବେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନିଅ। ତୁମେ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କର। ଯଦି ତୁମେ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହା କର। ଯଦି ତୁମେ ଏକ ନୂତନ ଚାକିରି ଖୋଜିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କର। ଯଦି ତୁମର ଜୀବନରେ ଆଗକୁ କିଛି କରିବାର ଚିନ୍ତା ଅଛି, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ କର। ଯଦି ତୁମର ବିବାହ କରିବାର ଚିନ୍ତା ଅଛି, ତେବେ ବିବାହ କରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର। ନିଜ ପାଇଁ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଖୋଜ। କେବଳ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କର।